हे भागवत स्वरूप भगवान ओम। हे प्रभु बोलिए भागवत स्वरूप भगवान की जय। मंगल दीवड़ा मंगल ज्योति मंगलकारी आरती मंगल दीवड़ा मंगल ज्योति मंगलकारी आरती नृप घुंघर दमकाय नृप घुंघर दमकाय मारे माता जी आरती माता जी आरती मंगल दीवड़ा मंगलकारी मंगल दीवड़ा मंगल ज्योति मंगलकारी मारी आरती मंगलकारी आरती नृप घुंघर दमकाय नृप घुंघर दमकाय मारी माता जी आरती माता जी आरती मंगल दीवड़ा मंगल ज्योति मंगल दीवड़ा मंगल ज्योति मंगलकारी आरती नृप घुंघर दमकाय नृप घुंघर दमकाय मारी माता जी आरती माता जी आरती मंगल दीवड़ा मंगल ज्योति मंगलकारी आरती मंगलकारी मूर्ति मानी मंगलकारी मूर्ति मानी मंदिर शोभाय मंदिर शोभाय मुकुट मानो मुख मनोहर मुकुट मानो मुख मनोहर जोई मनोहर थाय हे जगमग दीवड़ा थाय जगमग दीवड़ा थाय मारी माता जी आरती मारी मावलड़ी आरती मंगल दीवड़ा मंगल ज्योति मंगलकारी आरती सूरज चंद्रमा ज्योति तुम्हारी सूरज चंद्रमा ज्योति तुम्हारी सचराचरमा नाय मधुवन
વાસ તમારો મધુવનમાં, વાસ તમારો જગની તારણહાર. હે ભવન ગારા સંભળાય, હે ભવન ગારા સંભળાય. મારી માતાજીની આરતી, માતાજીની આરતી. જય જય મોરી માં મૈયા, જય જય મોરી માં, જય જય મોરી માં મૈયા, જય જય મોરી માં. સારી વાળી માં અમે છોડું, સારી વાળી માં અમે છોડું. અમારી પૂરજે સંભાળ, હો માં ભૂલ ચૂક હોય જો માફ કરજે, ભૂલ ચૂક હોય તો માફ કરજે. જાણી બરાબર હે મારા ભક્તો સાંભળતા ગાય, હે મારા ભક્તો સાંભળતા ગાય. મારી માવલડીની આરતી, માવલડીની આરતી. મંગલ દીવડા મંગલ જ્યોતિ, મંગલકારી આરતી. નૃપ ભૂગલ તમકાય, નૃપ ભૂગલ તમકાય. મારી માતાજીની આરતી, માતાજીની આરતી. મંગલ દીવડા મંગલકારી, મંગલ દીવડા મંગલકારી. મારી માતાજીની આરતી. સર્વ મંગલ માંગલ્યે, સર્વ મંગલ માંગલ્યે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે, શરણ્યે ત્ર્યંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે. હે માં દુર્બુદ્ધિને દૂર કરીને સદબુદ્ધિ આપો. ભૂલો પડી બવને ભવાની, સુજે નહીં લગીર કોઈ દિશા જવાની. પાસે ભયંકર વળી મનના ઉતાપો, પાસે ભયંકર વળી મનના ઉતાપો. માં કર્મ જન્મ કથની કરતા વિચારું, માં કર્મ જન્મ કથની કરતા વિચારું. આ સૃષ્ટિમાં તુજ વિના, આ સૃષ્ટિમાં તુજ વિના નથી કોઈ મારું. હું કામ ક્રોધ મદ મોહ થકી શકેલો, આડંબરે અતિ ઘણો મદથી વકેલો. હે માતાજી, હે આદ્યશક્તિમાં અજ્ઞાન તિમિરાંતસ્ય જ્ઞાનંજન શલોકયા ચક્ષુરુન્મીલિતમ
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषदय शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेधि ओम शांति 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 हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जगदेवा स्थानी धर्माणि प्रथमान्यासन तेहं नाकं महिमानः चन्ता यात्रा पूर्वे साध्याः शांति देवा ओम राजा धीराजाय प्रसहया शाहिने नमो वयं वैश्रावण्याः कुर्महे समेत कामान कामया महोयाम कामेश्वरो वैश्रावणो ददातुम् कुबेर राजा महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राजयं पूजयं स्वराज्यं वैराग्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यं दीपत्यान् समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषा एकरालयति तदाप्येष विहितो मारुतः अनन्तपरार्धात् पृथ्वी वै समुद्र पर्यन्तया मारुतः परिवेशसारो मारुतस्य वसतः गृहे अवीक्षितस्य कामाप्ते विश्वदेवाः सभासत इति श्रीनारायण
વાસુદેવાય સચ્ચિદાનંદ સદગુરુ પરમાત્મા કી જય. ઓમ एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्. यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्तु प्रतीक्षणं पदे पदे. वाला भक्तो, આપણે દીપ જ્યોતિ એમને સાષ્ટાંગ પગે લાગવાનું છે, એનો અમે મંત્ર બોલીશું. આ બે હાથ જોડી રાખજો. નમઃ સર્વહિતાર્થાય જગત આધાર હેતવે સાષ્ટાંગો અયં પ્રણામસ્તે પ્રયત્નેન મયા કૃતઃ. कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो हरि. આ દીપ જ્યોતિ આરતી આપણે કરી કે દીપ જ્યોતિને આપણે પ્રાર્થના કરવાની છે. અમે એને મંત્ર બોલીશું. આપ બે હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરજો. तुलसी श्री सखी शिवे पाप हरि पुण्य दे दीपो तुमे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते. दीप ज्योति नमोस्तुते. वाला भक्तो मंगलाचरण आरती અને ભગવાનનું સ્મરણ કરીએ, પ્રાર્થના કરીએ તો મંગલાચરણ થઈ જાય. એ આપણે ઘણી વાર કહ્યું છે કે મંગલાચરણમાં એક ને એક પ્રકારના શ્લોક બોલવાની કોઈ જરૂર નથી. અમારા કહેવામાં મંગલાચરણ પ્રભુનું સ્મરણ કરવું, એમનું ચિંતન કરવું, એને મંગલાચરણ કહેવાય છે. આજે પ્રથમ નોરતું છે. વાલા ભક્તો, આ નવરાત્રિ નોરતા એ દરમિયાન આદ્ય શક્તિ સ્વરૂપ માં આખી પૃથ્વી બ્રહ્માંડ એમાં ભક્તો કૃપા વર્ષા કરે છે. અને ભક્તો માની ભક્તિ કરે, પોતાની બુદ્ધિ મુજબ, પોતાની શક્તિ મુજબ. અને આ સમયમાં પણ આદ્ય શક્તિ સ્વરૂપ આ માં
એ આદિશક્તિની સાથે ડાયરેક્ટલી કનેક્ટેડ છે. આદિશક્તિ જગતમાં બધાનું કલ્યાણ કરે છે. આ આદિશક્તિનું સ્વરૂપ એમનો આ સુંદર મજાનો સમય નવરાત્રિ નોરતા આ નવે નવ રાત્રિ એમાં પોતાના ભક્તો પર કૃપા વર્ષા કરે છે. જેવી રીતે આ વર્ષા કેવી થઈ હજી પણ આપણને બીક લાગે છે. બોલો કે આ વરસાદ અને આ લોકો કોણ જાણે કેમ જાણી લે અને પ્રસારણ કરે કે હજી વરસાદની શક્યતા તો છે. તો આપણે કઈ પણ ક્યારે જશે? આ મકાન પડી ગયા, આ બધું તણાઈ ગયું. અલબત્ત આપણે પણ બાજુમાં મકાન આ બધું પડી ગયું, મકાનને આપણે રિપેરિંગ કરાવીએ છીએ. પણ માતાના ભક્તો એ બીજું શું કરી શકે? કષ્ટ તો દરેક વ્યક્તિ એમને પોતપોતાના કર્મ મુજબ ભોગવવાનું જ છે. અને કષ્ટ આવશે તો આપણે ભગવાનને યાદ કરીશું, નહીતર ભગવાનને યાદ કરવાનો આજે કોને ટાઈમ છે? તમે ગમે તેને કરશો તો કે અમે અમારી રીતે ભક્તિ કરશું. અને બધાને પોતપોતાની રીતે ભક્તિ કરવી અને ભક્તિ કરવાનો અધિકાર ભગવાને બધાને આપ્યો છે. ભાઈ પોતપોતાની રીતે ભક્તિ કરવાની. અને ભગવાન તમે જેટલું આપણે નથી ગુજરાતમાં કહેવાનું છે ને, આપણા મોટા ઉંમરના જે લોકો છે તેને ખબર હોય કે ભાઈ ગોળ નાખો એટલું ગયેલું થાય, એમ નથી કહેતા? તો ભક્તિ તમે જેવી રીતે જેટલા ટકા કરશો એટલા ટકા અને એનાથી વધારે આ આદ્ય શક્તિ એના બધા સ્વરૂપ આ મા એ અનેક સ્વરૂપે આખા બ્રહ્માંડમાં આ બિરાજમાન અને નોરતામાં તો પ્રગટ્ય માં પોતે કરે છે. અને આપણે ભક્તિ ન કરીએ તો પછી આપણું જીવનનું શું એ ક્યારેક વિચાર કરવો પડે. આપણે આ ભાગવતની કથા આ નોરતા દરમિયાન માતાજી આદ્યશક્તિ એમને આપણે સંભળાવી એવો આપણો અંદરનો સંકલ્પ છે. નહીતર માને કઈ આદ્યશક્તિ માતા એમને કઈ ઘટે. પણ આપણને એમ હોય કે એ બાને ભક્તિ કરી. આ કથા તો એક બાનું છે કે તમે આપણે કથા કરવી છે. આ એક બાનું કથા, પણ હકીકતમાં તો ભક્તિ કરવાની છે. ભક્તિ નહીં કરીએ તો કોઈને કોઈ રીતે સંકટ આવે જ છે. આપણે ઘણા ભક્તો છે એને બહાર ન નીકળતા હોય અને ઘરમાં ને ઘરમાં હોય, એમ છતાંય ઘરમાં ને ઘરમાં કષ્ટ આવી શકે છે. પોતાને ક્યાં દરવાજાથી આવ્યો છે એ તો હવે ભગવાનને ખબર. પણ કષ્ટ ગમે ત્યાંથી આપણા સુધી પહોંચી જાય છે. અને આવી જ રીતે કાળ એ પણ ઘણાને આ ભયના કારણે કોઈ પણ કારણથી ઘણા મૃત્યુ પણ પામ્યા છે. આવો આ સમય આપણે પસાર કર્યો અને હવે આપણે આ નવલા દિવસો નોરતાના તો આપણે માં એમનું સ્મરણ કરીશું, એમને પ્રાર્થના કરીશું, એમને કથા સંભળાવીને એમનો આનંદમાં વધારો કરીશું તો આપણી ઉપર એ પરમ કૃપા કરશે, આપણું જીવન ધન્ય બનાવશે. આ ભાગવતજીનું મહત્વ
એટલું છે. અને આજે તો આપણે ભાગવતજીનું મહત્વ એ સમજાવવું છે. એકવાર જો સમજાઈ જાય કે આ ભાગવતની કથા એનું મહત્વ કેટલું છે તો બધું છોડીને કથા તરફ આપણે વળી જશે, ભાગવત તરફ આપણે વળી જશે. અને જેને નહીં સમજાય એને તો સમજાવવાનું જ નથી. અલબત્ત એને ભાગવતનું મહત્વ નથી સમજાતું, પણ એમને પૈસાનું મહત્વ તો સમજાય જ છે. તમે કોઈ પણ માણસને તમે બોલાવશો તો એ કે મને શું આપશો, મારું શું, તો પહેલી વાત આપણે કઈ પણ તમે પૈસા પૈસા શું કરો છો, પૈસા ક્યાં નાખશો, ઘરે જાય બેંકમાં જાય, પણ એ તો પછી ક્યાં ને ત્યાં રહેવાના. આ મહત્વ સમજાવવા માટે પંડિતોએ કહ્યું છે કે ये जीना अंगूर का दाना है, कुछ खट्टा है कुछ मीठा है, जितना खाया उतना मीठा है, जो हाथ में आया वो खट्टा है. ये जीना अंगूर का दाना है. એટલા જીવનમાં પૈસા પૈસા શું, જે કઈ સગવડતા ભગવાન આપણને કૃપા કરીને આપે તો ઈ સગવડતા એ આપણે બસ એના પ્રસાદ સમજીને ગ્રહણ કરવી. પણ એક વાત તો ખાસ નોંધી લેજો, આજ તો પહેલો દિવસ, કાગળ પેન તો કોઈ ન લઈ આવ્યા હોય, પણ આ કથા યુટ્યુબમાં આપણે મોકલીશું અને યુટ્યુબમાં સર્ચ કરશો પ્રતાપભાઈ વ્યાસ એટલે આ કથા તમને મળશે. અત્યારે ને અત્યારે નહીં મળે તો આજની કથા આવતીકાલે મળશે. તો આ દિવ્ય કથા એનું મહત્વ આપણે સમજાવવાનું છે કે આપણે કોઈને એવું તો ન જ કેવું કે તમે આ ભાગવતને મૂકી દો, આ કથા કરો છો એને તમે છોડી દો, તો તમે કોઈ અમે તમને આપીએ, એટલે મકાન આપીએ, ભોજન આપીએ, તમે હુકમ કરો એ હુકમનું પાલન કરીએ, પણ તમે ભાગવતને છોડી દો, ભાગવતની કથાને છોડી દો. તો જે લોકો સમજે છે, જેને ખબર છે ભાગવત શું કહેવાય, એ ક્યારેય ભાગવતને છોડવાના નથી. તો આપણે ત્યારે શું કરવું, આવું કોઈ કે ત્યારે આપણે એને છોડી દેવાય કે ભાઈ અમારે પછી સગો સંતાન હોય, દીકરો હોય તો પણ એને છોડી દે. પણ ભાગવતને છોડાય, ભગવાનને છોડાય અને જે પ્રમાણિક સત્યપ્રિય અને વિનયી વિવેકી જીવ છે, આત્મા છે, એ તો હંમેશા કોઈ પણ ભક્તિ કરે જ છે અને ભક્તિથી જ ભગવાન રાજી થાય છે. આજે આપણે પ્રથમ નોંધ અને આ કથા એ આદ્ય શક્તિમાં આપણે બધા ભક્તો ઉપર કૃપા કરશે, આપણા બધાનું જીવન ધન્ય બનાવશે અને આપણી ઉપર એમની કૃપાનો હવે વરસાદ વરસાવશે. આ માતા આપણે કઈ આંગણામાં જ કરતી થાય, આખી બાર પર મૂકીએ એટલે માનો હાજરી આ નોરતા દરમિયાન તો રહેવાની, પછી તો આપણે હૃદયમાં રાખશું. અને આપણને એટલે જ પ્રેરણા મળે છે કે આપણી ભક્તિ જો માં નહીં સાંભળે તો પછી બીજું કોણ સાંભળશે. માં એ તો પોતાના ભક્તોને, પોતાના સંતાનોને બહુ જ રાજી રાખે છે. આપને ખબર હોય તો
હજી એક મહિનો ન થયો હોય ક્યાં એની માં નથી કે જો રોવે છે લઈ લ્યો એને જલ્દી લાવો એને હું પૈપાન કરાવું. આપણે કૃષ્ણની કથા આવશે બાળ સ્વરૂપની ત્યારે માં યશોદા કેવી રીતે લાલન એમને લાડ લડાવે છે એ બધું આપણે કહેવાનું છે અને એનાથી ભગવાનની કૃપા થશે. તો આજે આપણે આ દિવસ બહુ ઉત્તમ દિવસ છે. આજે વિશ્વ નિવાસ દિન છે. આપણે આપણી માતામહ જેવી રીતે પિતામહ હોય ને એવી રીતે આજે આપણે આપણી બધાને માતામહ એનું શ્રાદ્ધ કરવાનું હોય છે એમ બધા ભક્તો કહે છે. આપણી દિવ્ય કથા એનું મંગલાચરણ અને મહત્વ આપણે આવી રીતે જ સમજાવવાનું. અમારે એકલા કોઈ મંત્ર બોલવા કોઈ શ્લોક બોલવા અને ધીમે ધીમે અવાજે એવું નથી કરવાનું. આ કથા એ અમારા કહેવા મુજબ તો આ તમારા બધાની કથા છે, આપણા બધાની કથા છે. આમાં અમારું એકલું કઈ ચાલે નહીં. ભક્ત કહે અને ભક્તને પસંદ પડે એવી રીતે આપણે કથા કરવી છે અને તો આ ભાગવતનું મહત્વ સમજાશે અને મહત્વ એકવાર જો સમજાઈ જશે તો પછી ક્યારે આ ભાગવતને છોડવાની ઈચ્છા તો શું છોડી જ નહીં શકાય ભાઈ. આ ભાગવતનું મહત્વ એ તમને સમજાય અને મંગલાચરણ પણ હજી આપણે જો કરવું હોય આજે પહેલો દિવસ છે પછી તો આપણે ખાલી બે હાથ જોડીને નામ લઈ લ્યો તો મંગલાચરણ થઈ ગયું. એવું જરૂરી નથી કે અડધી કલાક સુધી બેઠા મંત્ર બોલ્યા કરવા ઈ ના ઈ મંત્ર રિપીટ કરવા એવું કઈ જરૂરી નથી. મંગલાચરણ એટલે માત્ર ને માત્ર મંગલ આચરણ એ જ કરવાનું અને મહત્વ આપણે સમજાવવા માટે તમને સરળતાથી સમજાઈ જાય એટલા માટે આપણે વાલા ભક્તો એક સુંદર મજાની રચના આપણે કરવાની અને એ રચના એ દિવ્ય મંગલાચરણ ગણી લ્યો તો અને આ બધા મોટા બુદ્ધિશાળી માણસો આ બધા પૈસા પાત્ર માણસો એ બધા કેટલા બધા વિદ્વાનો આપણને તો નવાઈ લાગશે કે આ લોકો જેને ભાગવતનો સિદ્ધાંત જેને ભાગવતનો નિયમ એક પણ જો સ્વીકાર્યો હોય તો એની ઉપર કેટલી મોટી કૃપા થઈ છે એ તમને બધાને સમજાવવા માટે કે એક જ રચના કરી તો માલામાલ થઈ ગયા અને આપણે પણ બે હાથ જોડીને ભગવાનને આ મંગલાચરણ અને ભાગવત એમનું મહત્વ સમજાવવા માટે આપણે અમારે કહેવાનું છે. તો તમે પણ જો બોલી શકાય તો બોલજો, નહીતર બે હાથ જોડીને અથવા તાલ મિલા દે ને ભાઈ તો અમને મજા આવશે, અમને પ્રોત્સાહન મળશે. हाथ जोड़ कर मांगते ऐसा हो जन्म, हाथ जोड़ कर मांगते ऐसा हो जन्म, तेरे नाम पे शुरू तेरे नाम पे खत्म, हाथ जोड़ मांगते ऐसा हो जन्म, तेरे नाम पे शुरू तेरे नाम पे खत्म, तेरे होते
पहचान सावरे, वरना गली गली में घूमते हो बन के बावरे। तेरे होते बनी मेरी पहचान सावरे, वरना गली गली में घूमते हम बन के बावरे। तेरी राहों में उठेगा जो मेरा हर कदम, तेरी राहों में उठेगा जो मेरा हर कदम। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म, हाथ जोड़ कर मांगते ऐसा हो जन्म, हाथ जोड़ कर मांगते ऐसा हो जन्म। तेरे नाम पे शुरू, तेरे नाम पे खत्म। हे प्रभु, અમે હાથ જોડીને એવો જન્મ માંગીએ છીએ કે એ જન્મ થાય ત્યારથી અને તમારું નામ અને એ જન્મ પૂરો થાય તમારું નામ જ, જન્મતા સમયે પણ તમારું નામ સ્મરણ અને જન્મતા અને મૃત્યુ થાય ત્યારે પણ તમારું નામ। हो जाने अनजाने ऐसा काम हो गया, ओ जाने अनजाने ऐसा काम हो गया। मेरी जिंदगी का मालिक, मेरी जिंदगी का मालिक मेरा श्याम हो गया, वरना इतने भी हुए ना तेरे अपने करम, वरना इतने भी हुए ना तेरे अपने करम। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म, हाथ जोड़ कर मांगते ऐसा हो जन्म। हो कैसे भूलूं करी जो तूने मेहरबानियां, कैसे भूलूं करी जो तूने मेहरबानियां। एक अनजाने के वास्ते, एक अनजाने के वास्ते क्या क्या नहीं किया। शाम गाऊंगा गुन जब तक दम में दम, शाम गाऊंगा गुन जब तक दम में दम। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म, हाथ जोड़ कर मांगते ऐसा हो जन्म। तेरे नाम पे शुरू, तेरे नाम पे खत्म। આપણે સુંદર મજાનું કીર્તન ભગવાનને બહુ પ્રિય છે, ભગવાનને બહુ પસંદ છે। આ અવાજ અને એનો ઢાળ ભગવાનને બહુ પસંદ છે। અને આ ક્યાં રાગ ઉપરથી છે એ તો તમે પકડી લીધું હોય છે। તમે તરત બધાની પાસે મોબાઈલ છે, તમે ટક 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 કરીને પકડી લો। આખું तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम से खत्म। પણ આ વાલા ભક્તો કરોડો રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું છે અને એવું પ્રસારણ કર્યું આ ભાગવતનું, અને ભાગવત ભક્તોને પહોંચાડવા માટે આ કરોડો રૂપિયા લખ્યા।
અને એવું સરસ મજાનું સુંદર મજાનું ગીતકારોએ બનાવ્યું અને ભગવાનને રાજી કર્યા. ભગવાને બહુ કૃપા કરી છે આ લોકો ઉપર. અને સીધે સીધું એવું સરસ મજાનું બનાવ્યું કે સીધે સીધું તમે ભગવાનને કહી શકો. એ લાગુ પડી જાય, ઇનડાયરેક્ટ નહીં, ડાયરેક્ટ. ઓહો ओ ओ मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम. लागू पड़े थे सीधे सीधे. मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म. भगवान बापा એમ કહીને તો ભગવાન કેટલા રાજી થાય, કેવી કૃપા કરે કે હે પ્રભુ તમારા નામથી શરૂઆત થાય, તમારા નામથી મારું ખતમ થઈ જાય. આવું કેવું ભગવાન. तेरी खुशी से खुशी तेरे गम से गम. हे प्रभु તમે જેમાં રાજી હોય એમાં અમે રાજી. એટલે ભક્તો કેટલું બધું કહે છે. આ રચના કેવી સુંદર છે. તેરી ખુશી સે ખુશી તેરે ગમ હે ગમ, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म. मेरे सपने गुलाबी नींदे हो गई जवां. मेरे सपने गुलाबी नींदे हो गई जवां. लो आके तेरे बाहों में, लो आके तेरी बाहों में हम खो गए कहाँ. अब भक्त भगवान में हाजिर है जान जाने मन जान की कसम. हाजिर है जान जाने मन जान की कसम. तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म. તમને ખબર પડી ગઈ ને આ ચલચિત્ર ક્યુ પિક્ચર આ ડાયરેક્ટ ભગવાનને પ્રાર્થના. અને હવે તો આવું ક્યાં કઈ પ્રસારણ થાય છે. ઓહો ઓહો बिन तेरे एक पल भी हमसे रहा न जाए. बिन तेरे एक पल भी हमसे रहा न जाए. ये दूर दूर रहना, ये दूर दूर रहना अब सहा नहीं जाए. तेरे प्यार भरी बाहों में ही निकलेगा दम. तेरे प्यार भरी बाहों में ही निकलेगा दम. तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म. हे प्रभु ભક્તો કહે છે કે તમારી ગોદમાં અને તમારા આલિંગનમાં તમારી બાહોમાં કે જે પ્રેમ ભરેલી છે એમાં જ અમારું જીવન પૂરું થઈ જાય, એમાં જ અમારું મૃત્યુ આવે એવું કરજો પ્રભુ. પણ એ આ ભાગવત કરી આપે છે, એનું મહત્વ આપ્યું છે. एक छोटा सा घर हो रहे दोनों वहाँ. भक्त છે કે પ્રભુ एक छोटा सा घर हो रहे दोनों वहाँ. जहाँ प्यार से मिले ये धरती आसमां. टूट जाए कहीं मेरे प्यार का भरम.
जाए ना कहीं मेरे प्यार का भरम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। થઈ ગયું ને મંગલાચરણ? કેટલું સુંદર મંગલાચરણ! ભગવાનને આવું જ પસંદ છો. બસ તમારા અંદરથી ઓરિજિનલ હૃદયમાંથી અવાજ નીકળે અને ભગવાન ન આવે, આ મહાઆદ્ય શક્તિ ન પધારે, એવું કોઈ દિવસ બને જ નહીં. આ મંગલાચરણ બહુ પસંદ છે માને. હવે આપણે વાલા ભક્તો, ભગવાનની કૃપા તો સુંદર મજાની આ ભાગવતની મંગલકારી મંગલ કથા આપણે કરીશું. ભગવાન એમને સ્તુતિ બહુ પ્રિય છે. મહાદેવજીને અભિષેક પ્રિય છે. જેનું બધું જ મંગલ છે એવા પ્રભુ એને મંગલાચરણ કહેવાય છે. એનો આપણે એક શ્લોક બોલીએ, તમે પણ સાથે બોલજો. લંબોદરમ પરમ સુંદરમ એકદંતમ રક્તાંબરમ ત્રિનયનમ પરમમ પવિત્રમ ઉદયત દિવાકર કરોજવલ કાંતમ વિઘ્નેશ્વરમ સકલ વિઘ્ન હરમ નમામી. આ એક દંત શું કામ કહે છે એ તમને કોઈ ખબર છે? આ ગણેશજી એને એક દાંત, નકર હાથીને તો બે દાંત હોય ને, ભાઈ ભાઈ ખાતા. એક દંત શું કામ કહે છે? તો તમે સાંભળી લખી લેજો કે પરશુરામજીએ એની એક કથા આવે છે, એ પણ આપણે પછી કહેવાની છે કે પરશુરામજીએ આ ગણેશજીનો એક દાંત તોડી નાખ્યો છે. આ અંતઃકરણના હૃદયપૂર્વકના ભાવથી આપણે મંગલાચરણ કરીએ, સ્મરણ કરીએ તો પ્રભુ આપણું મંગલ કરે છે. અને મંગલાચરણની જરૂર પણ નથી ને. તમે કોઈ પણ નામ લઈ લો, સીતારામ 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 સીતારામ, તો હો ગયા મંગલાચરણ. મંગલાચરણના કાંઈ જરૂર નથી હો. સંસ્કૃતના શ્લોક બોલવા કે કોઈ પણ રીતે તમે આનંદથી મંગલ આચરણ કરી શકો, એને કહેવાય મંગલાચરણ. મંગલાચરણ એ કીર્તનથી પણ થઈ શકે, કોઈ ગીતથી પણ થઈ શકે, કોઈ શ્લોકથી પણ થઈ શકે, અને જીભથી બોલીને પણ મંગલાચરણ થઈ શકે. અને એમ કહેવામાં આવે છે ને કે ગુરુ બોલે એ કાંઈ પણ બોલે, ગુરુ તો મંત્ર બની જાય છે. ગુરુ બોલે એટલે મંગલાચરણ. અને જો ગુરુ બોલતા હોય કોઈ પણ શબ્દ અને એ મંત્ર બની જતો હોય, એનાથી મંગલ થતું હોય, તો આ તો પરમાત્મા છે, આદ્ય શક્તિ છે. અને આ આદ્ય શક્તિના જ સ્વરૂપ છે માં. એના કેટલાય સ્વરૂપ એ પછી આપણે કથામાં આવશે કે આદ્ય શક્તિ માના ઘણા સ્વરૂપ છે. અને મંગલાચરણ એ ગમે તે રીતે બસ. અને એક સીધો સવાલ આપણે પૂછીએ કે ઘણી વાર તો અમને એવો અનુભવ થયો છે
તે કથામાં પેલા અમે પણ એવા 8-10 શ્લોક ગોવિંદ દામોદર સ્તોત્ર ભજન કીર્તન ધૂન એવું બધું કરાવ અને હજી કરાવાય એમાં કઈ ખોટું નથી પણ મોબાઈલમાં જે આગળ બેઠા હોય ને એને સીધી જ રીત આવે કે કથા ચાલુ થઈ ગઈ હજી વાર છે તો એ ભક્ત કહેતા હોય કે હજી વાર છે તો એ કે શું ચાલે છે એ કે આ મંગલાચરણ એટલે મંગલાચરણ હાલે મંગલાચરણ પૂરું થાય પછી જ આવે છે ઘણા ભક્ત અત્યારે ટાઈમ નથી પણ આપણે મંગલાચરણ ગાદી આ ઉપર બેસી બે હાથ જોડીને જે કઈ બોલીએ એ મંગલાચરણ થઈ જાય છે એમાં કોઈ ચોક્કસ મંત્ર કે ચોક્કસ નથી જરૂર મંગલાચરણ એ આપણે ભગવાનને રાજી કરવા કોઈ પણ રીતે બોલવું ઓમ નારાયણાય નમઃ ઓમ અચ્યુતાય નમઃ ઓમ ગોવિંદાય નમઃ ઓમ અનંતાય નમઃ વિષ્ણુ પરમાત્માના પ્રમુખ અને પ્રિય શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ એના સ્કંદ 11 બીજા અધ્યાય 36માં શ્લોક મારફતે એવો બોધ આપ્યો છે ભક્તોએ કહ્યું છે હે પ્રભુ કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયેર્વા बुद्धात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि अर्थात हे प्रभु આનો અર્થ એવો છે કે હે પરમાત્મા मैं मारी काया वाणी मन અને ઇન્દ્રિયો જે કાંઈ બુદ્ધિ કુદરતી સ્વભાવ સત્કર્મો કર્યા હોય એ બધાય હું આપને અર્પણ કરું છું એ બધા હું આપના ચરણમાં સમર્પિત કરું છું એ આ ભાવ છે આપણા બધા ભક્તોનો એટલે આપણે બધું જ ભગવાનને અર્પણ કરી દેવું પછી ભગવાન એમને જે કાંઈ આપણું કલ્યાણ જેવી રીતે કરવું હોય એવી રીતે ભગવાન કરવાના છે તો આ ભાગવતની કથા એ અત્યારે સમય સુતા રહેવાનો નથી ભાગવત આપણને સમજાવે ઉઠ જાગ મુસાફિર घोर भई अब रेन कहाँ जो सोवत है वह खोवत है जो जागत है वह पावत है એટલે જેનામાં જ્ઞાન છે એ જ કંઈક મેળવી શકે છે અજ્ઞાન રૂપ અંધકાર એ દૂર કરવાનો સમય છે અત્યારે અજ્ઞાનતામાં જિંદગી વિતાવવાની નથી શ્રીમદ ભાગવત આ અમર્યાદિત
એવા જ્ઞાન ખજાનો છે અને ભગવાનની કથા એ તો ક્યારેય પૂરી થાય જ નહીં. સુર તરવર અસિત ગિરિમ સમમ કંજલમ સિંધુ પાત્રે સુર તરવર શાખા લેખની પત્ર મૂરી લિખતી અધિગૃહીત્વા શારદા સર્વકાલમ તદપિ તવ ગુણાના ઈશ પારમ નયાતિ. એટલે દરિયા જેટલી સાય લેવી અને કલ્પવૃક્ષની કલમ બનાવી માતા સરસ્વતી કે જે બહુ વિદ્યા ધરાવે છે એ પોતે દિવસ અને રાત સતત લખ્યા કરે ને તો પણ આપણા પ્રભુ ભગવાન એમના ગુણોનો પાર નથી આવી શકતો. અને કૌશિક સંહિતા એક ગ્રંથમાં 7 દિવસમાં જ કથા કરવી એવું સૂચવું છે. પણ કેટલી 7 દિવસ કથા કરવી બસ તો આખું ભાગવત થઈ ગયું કહેવાય. પછી 7 દિવસમાં તમે એવું જરૂર નથી હો કે કૃષ્ણ જન્મ કરાવવા, રામ જન્મ કરાવવા, આ કરાવવા, તે કરાવવા અને એવું બધું કરવું જ ઇટ ઇઝ નોટ કમ્પલસરી. માત્ર 7 દિવસ કથા કરવી અને એક એક શબ્દ ઉપર વિદ્વાનો પંડિતો એટલું બધું સમજાવે છે કે આપણને દિવસો મહિનાઓ વયા જાય છે, વર્ષો વયા જાય છે. પણ જો ભાગવત એનો સંકલ્પ આપણે કર્યો હોય તો માત્ર ને માત્ર 7 દિવસ કરવી. પછી જેટલું થઈ શકે. અને ઘણા વક્તાઓ તો એટલા બધા આગળ અને વિદ્વાન કહેવાય છે, લાઈવ કથાઓ કરતા હોય અને અનગિનત કથાઓ કઈ હોય છે. અને એક શ્લોકમાં ભાગવત તો થઈ જાય. ભાગવતની કથા એ પદ્મ પુરાણમાં એનું મહત્વ સમજાવ્યું છે. અને ભાગવતનું મહત્વ સમજાવવા માટે એક શ્લોક જો તમને કહી દઈએ તો બસ આખો દિવસ જરૂર નથી. પણ અમારે વક્તાઓને એવું હોય કે ભાગવત વધારે સમજાવો. પછી એનાથી ભલે ગમે તેટલું તમારા હૃદયમાં સમાય ઉતરી જાય. બસ એક જ શ્લોકમાં કેવું હોય તો યત્ર ભાગવતી વાર્તા તત્ર ભક્ત્યાદિકં વર્જેત કથા શબ્દ સમાકણર્ય તત્રતી તરુણાયતે. અને આ ભાગવતની કથા એ કઈ આ જેવી તેવી વસ્તુ છે. આપણે નથી કહેતા કે એ કઈ જેવી તેવી વસ્તુ છે કે દોડાવર પકડી લીયા અને નક્કી કરીએ કે ધાઈ હોય ત્યારે હાલો આવી જાવ હતા એટલે હતા આવી જાય એટલે કથા ચાલુ થઈ શકે. આ તો પૂર્વ જન્મના પુણ્ય હોય. આ મહત્વ સમજાવવા માટે હો આપણે ભાગવતયેન બહુજન્મ સમર્જિતેન તત્સંગમ ચ લભતે પુરુષો યદાવે અજ્ઞાન હેતુ કૃત મોહપદાંધકારનાશમ વિધાયિ તદો દયતે વિવેક.
જન્મ જન્મના પુણ્ય ભેગા થયા હોય એ જ ભાગવત સાંભળી શકે, કહી શકે, આયોજન પણ કરાવી શકે. નહીંતર તો આ જગતમાં, આ પૃથ્વી ઉપર આ કરોડો પ્રકારના બંધનો છે ભાઈ. તમે ભાગવતની પાસે જઈ ન શકો અને ભાગવત એને બોલાવી પણ ન શકો અને ભાગવત એ કરાવી પણ ન શકાય. આ બહુ અઘરું છે. ન ગંગા ન ગયા કાશી પુષ્કરમ ન પ્રયાગકમ સુખ શાસ્ત્ર કથાયા ચ ફલે સમતામ નયેત. પ્રભુ તરફ હંમેશા આપણે બધાએ કાર્યો કરવા અને એવો બોધ આપ્યો છે. સુખ મે તેરે सुख में तेरे साथ चलेंगे, जब दुख आएगा, जब बुढ़ापा आएगा, तब दुख में सब मुख मोड़ेंगे. कौन? ये दुनिया वाले, ये दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे. देते देते भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे. कसम वादे प्यार वफा सब बातें बातों का क्या. અમને તો બધા ઘણી વાર કહે છે કે અમારે આ વખતે તમે કથા કરાવો, આવતા મહિનામાં કથા કરવા આવજો. અમારે તો કથા કરાવવાની છે. આપણે પછી અરે બે દિવસ પહેલા પછી જવાબ ન આપે કે હમણાં નહીં, પછી હમણાં અમારે તકલીફ છે એવું ન કહે. એને તો એવું કઈ યાદ ન હોય અને આપણે એમ કહેવા જઈએ ને કે આપણે કીધું હતું કે સહકાર આપશો, તો સહકાર આપશો કે કાલે કલાક પછી અને બીજા લોકો કે હમણાં આવીએ છીએ, હમણાં જ અમે શ્રીફળ લઈને અને આવતીકાલથી કથા અમે કરાવશું. પણ આ કોઈ સામાન્ય વાત નથી ભાઈ. આપણે નથી ગુજરાતીમાં કહેતા ઘણી વાર કે આ તો બહુ અઘરું કામ છે ભાઈ, આ કઈ થોડું ખાઈ લેવું છે એટલે ખાઈ લેવાનું હેલું હોય છે આ દુનિયાના કહેવા મુજબ. અને જેમ અઘરું કામ હોય છે એવી રીતે આ બધું અઘરું છે. ભાગવત તો પુણ્ય વગર નહીં. બસ તમે એમ માનો છો કે પૈસાથી ભાગવત થાય? તમે એમ માનો છો કે કરોડો રૂપિયા ખર્ચવાથી ભાગવતીની કૃપા મળે? ના, નોટ જલ્દી. એટલે ભાગવત અને દુનિયાના માણસો તો જ્યારે તમારો સમય હોય આ નાણા વગરનો નાથીઓ નાણે નાથા લા, जब तक तुम्हारे पास पैसा है तो बधाई हाजी 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 हाजी. पैसा खत्म तो माँ बात खत्म.
એના માટે એમ કીધું છે, હે મની કેસ તો અહીંયા બેસ, જો તારી પાસે રોકડા પૈસા હોય તો અહીં મારી બાજુમાં બેસ. ઇફ નો મની તો લીમડા નીચે બેસ. જો તારી પાસે પૈસા નથી તો જો સામે લીમડો રહ્યો એની નીચે બેસ, તને છાંયો આવશે અને કથાય સંભળાય. અત્યારે અમારું બધાય મોટે ભાગે આવું વલણ હોય છે કે બહુ પૈસા આપે, બહુ દાગીના ધન દાન આપે તો અમને ઈ ગમતું હોય, પણ શક્ય એટલું એનાથી દૂર રહેવું ભાઈ. અને આ તો झूठे वादे, सब वादे झूठे. तेरा अपना खून आखिर तुझको आग लगाएगा. इसलिए मेरे भाई बहन, प्रभु माटे कर्म करवा અને પ્રભુને પ્રાર્થના કરવી. આ ભાગવતનું મહત્વ સમજવા માટે જો આપણે સરળતાથી સમજાય તો એના માટે સમજાવ્યું છે, પાપી પણ પલમાં સુધરી જાય ભગવતજીના સંગમાં. પાપી પણ પલમાં સુધરી જાય ભગવતજીના સંગમાં. ભગવતજીના સંગમાં ભક્તિના રંગમાં. પાપી પણ પલમાં સુધરી જાય ભગવતજીના સંગમાં. એક કાગડો પણ કોયલ બની જાય ભગવતજીના સંગમાં. ભગવતના સંગ જેવો બીજો કોઈ સંગ નથી. ભગવતના સંગ જેવો બીજો કોઈ સંગ નથી. એ બગલો પણ હંસ બની જાય ભગવતજીના સંગમાં. એ ભક્તિના રંગ જેવો બીજો કોઈ રંગ નથી. ભક્તિના રંગ જેવો બીજો કોઈ રંગ નથી. ભાગવત એવા પ્રકારનું આ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. ગમે એટલો પાપી હોય ને મનુષ્ય, તોય ભાગવતના શરણે આવે, ભાગવત એમને યાદ કરે તો એ માલામાલ થઈ જાય છે. એને તમામ પ્રકારના કષ્ટ દૂર થાય છે. અને એટલા માટે તો તમે પણ સાથે બોલજો, હરિ શરણમ હરિ શરણમ હરિ શરણમ શ્રી હરિ શરણમ. यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणम बचावी लाख द्रौपदी की लगाई चीर की ढेरी दुशासन खींच के हारा हरि शरणम હરિના શરણમાં લેવું રહેવું. અને કૃષ્ણ શરણમ ભોલે શરણમ હરિ શરણમ શ્રી હરિ શરણમ. અને વાલા ભક્તો, આ શ્રીમદ ભગવત ગીતા 18મો અધ્યાય 66મો શ્લોક એવો ઉપદેશ આપ્યો છે, સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ અહં ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ. એનો અર્થ એવો છે કે બધું છોડી દો ભાઈ. આપણા મનુષ્યને તો ખાસ
કે મારે આ ફેક્ટરીએ જવું, મારે દુકાને જવું, મારે સભામાં જવું, મારે આની પાસે જવું. અરે ભગવાને એવું કીધું છે ભાગવત ગીતામાં કે બધું છોડી દો અને તમે મારા શરણમાં આવો અને તમારે હું તમને બધા જ પાપ એમાંથી મુક્ત કરીશ. એમાં જરાય શંકા ન રાખતા ભાઈ. એટલે ભગવાનના શરણમાં. અને અત્યારે તો કોઈને શ્રદ્ધા નથી. શ્રદ્ધા ન હોય, મોટે ભાગે શ્રદ્ધા ન હોય તો પછી વાત ખતમ. શ્રદ્ધા વગરનું જીવન એ નકામું. એટલે એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે નારાયણ ભગવાન, ભગવાન એનામાં આપણે શ્રદ્ધા રાખવાની છે અને એ જ આપણું કલ્યાણ કરી શકે છે. સુખદેવ પ્રભુ એમણે પરીક્ષિતજીને આ દિવ્ય કથા સંભળાવી અને એમને શ્રદ્ધાપૂર્વક સાંભળી તો એમને ભાવપાર અને એમના આત્માનું કલ્યાણ અને એમને ભગવાને બોલાવ્યા, પોતાનામાં સમાવી લીધા. પરીક્ષિતજીને મોક્ષ ગતિ આપી. એ કેવી રીતે? હવે એમ શ્રદ્ધા વગર સાંભળ્યું હોત તો કઈ મોક્ષ થાય? એવું તો ઘણા સાંભળતા હોય તો કોઈને અસર નથી થતી હોય. અને આ ભાગવત એ બહુ અમૂલ્ય. અને કથામાં રુચિ ન હોય તો બેસવું નહીં ભાઈ. કથામાં મન ન હોય તો ટાઈમ ન બગાડવાનો. કથામાં પ્રેમ ન હોય તો કથામાં આવવું નહીં. એમ ઘણા પંડિતો કહે છે. પણ અમે તો એવું કહીએ છીએ કે તમે પધારો. તમને પ્રેમ હોય કે ન હોય, તમને રુચિ હોય કે ન હોય, તો તમારે કથામાં આવવું અને તમારે કથા અને કથા દરમિયાન એનો પ્રમુખ મંત્ર ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય એ બોલવાનું બસ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, વાસુદેવાય વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, દ્વારકેશ્વરાય વાસુદેવાય, વિઠ્ઠલેશ્વરાય હરિ વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ગોવર્ધનધારી હરિ વાસુદેવાય, સુદર્શનધારી હરિ વાસુદેવાય. હમણાં ઊભું થવાની જરૂર નથી. આ તો આપણે મહત્વ સમજાવીએ છીએ. અમે આપણે કહેશું કે રાસ પણ લેવડાવશું, અમારે કઈ એનો વિરોધ નથી. પણ એમ છતાંય અત્યારે તો આપણે ભગવાનને રાજી કરવા એનું ભાગવતનું મહત્વ સમજાશે તો કાલે તમે પાછા આવશો ને, બપોરે પાછા આવશો ને કથા, નહીતર નહીં આવે. એટલે ભાગવતનું મહત્વ સમજાવવા માટે આ બધું આપણે અત્યારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. અને પંડિતો સમજાવે છે રતિ બિન રાજ, રતિ બિન પાટ, રતિ બિન છત્ર નહીં એક ટીકો, રતિ બિન સાધુ, રતિ બિન સંત, રતિ બિન જોગન હોય ગતિ કો, રતિ બિન માત, રતિ બિન तात, રતિ બિન માનસ લાગત ફીકો. कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, न रहे रति बिन एक रति को.
આ મનુષ્ય પણ એક કોડીનો જો એને રતિ પ્રેમ ન હોય, રતિ એટલે પ્રેમ ન હોય તો રતિ એટલે રુચિ ન હોય તો એની પણ માણસની કોઈ કિંમત નથી. રતિ ન હોય તો સાધુ સંત જોગી જોગન એની પણ કોઈ ગતિ નથી થતી હો. એટલે માત્ર રતિ એટલે ભક્તિ પ્રેમ એ બહુ જરૂરી છે. અને ભાગવતથી મોટો બીજો કોઈ સત્સંગ નથી હો. આપણે બધા ઘણા સત્સંગ કરાવતા એ પણ એક ઉત્તમ પ્રવૃત્તિ છે. બધાને ઘરે જાય કઈ મૂલ્ય પણ લેતા નથી અને સત્સંગ કરાવે તો એ પણ ભાગવત એનાથી પણ મોટો બીજો કોઈ સત્સંગ નથી હો. એટલે તમે લોકોએ પણ આ નોંધી લેવું. ચાલો ને જઈએ સત્સંગમાં, સત્સંગ મોટું ધામ છે, સત્સંગ મોટું ધામ છે. સત્સંગ એ મોટામાં મોટું યાત્રાધામ, એનાથી બીજું કાંઈ નથી. રાજા પરીક્ષિતને જ્ઞાન ઉપજ્યું, ગયા ગંગા પીર જો ભાઈ, ગયા ગંગા પીર જો. 7 દિવસની કથા સાંભળી, ગયા વૈકુંઠ ધામ જો ભાઈ, ગયા વૈકુંઠ ધામ જો. આ પરીક્ષિત રાજા અને સુખદેવજીએ કથા વાંચી, સુખદેવજીએ કથા વાંચી, પામ્યા વૈકુંઠ ધામ જો ભાઈ, પામ્યા વૈકુંઠ ધામ જો. એના સત્સંગ મોટામાં મોટું ધામ છે. અને આપણે આ કથા ચાલુ કરવાની હોય કે કઈ બીજું કાર્ય કરવાનું હોય તો કેમ બધી સફાઈ કરીએ છીએ, સુંદર મજાનો સાફ કરીએ છીએ, પણ આપણા હૃદયને પણ સાફ શુદ્ધ કરે એ આ ભાગવત. હૃદયને બહાર કાઢીને સાફ ન કરી શકાય, દાંત સાફ કરી શકાય. અને એટલે હૃદય એને નિર્મળ બનાવવાનું છે. અને એના માટે તો ભક્તો કહે છે, શેરી વડાવી સજ કરું હરિયાઓને. શેરી એટલે હૃદય, મન નિર્મળ બનાવવાનું છે. મારી શેરીએ પાતળા ફૂલ પાલમ ઘરે આવોને. પ્રભુ એ આવે તો કઈ ચોરી છુપીથી નથી આવતા. હા, ભગવાન આવે છે. મારી શેરીએથી કાન કુંવર આવતારે, મુખેથી મોરલી વગાડતા રે. આ કાન કુંવર મુખેથી મોરલી વગાડતા વગાડતા આવે છે. અને આપણા હૃદય પર વધારે કથા એ મોટામાં મોટું હૃદયને પવિત્ર કરનારું આ ભાગવત એ જ ઉત્તમ, એનાથી ઉત્તમ બીજું કાંઈ નથી. અને આ ભાગવત આપણે ત્યાં પધરામણી કરી, આપણે ભાગવત સમજાવીએ છીએ. આપણા આ વિસ્તારના આડોશી પાડોશી બધા એમને તો આ ઉત્તમ અવસર કહેવાય. આ તો બહુ સુંદર મજાની તક મળી કહેવાય. હે સાવન જલ બરસે, મંદર કરશે, બાદલ બરસે, અંબર છે, તરુવર ગીર વરસે, લતા લહેરસે, નદિયા બરસે, સાગર છે, એ નદિયા બરસે, સાગર છે. દંપતી દુઃખ દર્શે, તેજ સમરશે,
लगत जहर से दुखकारी कहराने प्यारी में बलिहारी गोकुल आओ गिरधारी गिर गोकुल आओ गिरधारी रात्र तो आ नवला नवरता एમાં ગલીએ ગલીએ માતાજીની ગરબી અને ગલીએ ગલીએ આવું બધાને સાંભળવાનું મળશે હો ધન્ય આજની ઘડી તે રણિયા મળી હારે ધન્ય આજની ઘડી તે રણિયા મળી એ મારો વાલની પધાર્યાની વધામણી જીરે વધામણી જીરે આજની ઘડી તે રણિયા મળી પંડિતો કહે ભાગવતકારો સમજાવે છે યમ નિયમ એનું પાલન કરવું યમ એટલે બહિર્મુખ શુદ્ધિ અને નિયમ એટલે અંતર્મુખ શુદ્ધિ એનાથી આપણે અને યોગીઓને બીજું શું જોઈએ યોગી હોય મોટા મોટા એને તો સિદ્ધિ જોઈએ શેનાથી મળે ભાગવત જ્ઞાનીઓને શું જોઈએ જેને જ્ઞાન છે એને શું જોઈએ એને મુક્તિ જોઈએ તો મુક્તિ ભાગવતથી મળે ભક્તોને શું જોઈએ ભક્તોને ભગવાન જોઈએ તો ભાગવતથી ભગવાન મળે છે હા ભાગવતકારો આપણને સમજાવે છે અને કથા એનાથી કલ્યાણ થાય છે આ ભાગવતની કથા એ બહુ અસરકારક છે રોગ દૂર થાય અને જેને દર્દ નથી એને ક્યારેય દર્દ લાગુ ન પડે અને અંદરનું અભિમાન એ દૂર કરી દે છે એવું આ ભાગવત છે અને ભાગવત કરે ભગવાન કરે એવું તમે કોઈ કરી તો જુઓ અને એવું કહેવામાં આવ્યું છે ભલા કિસી કા કર ન સકો તો बुरा किसी का नहीं करना खुशबू नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत कर रहना અને ભક્તો કહે છે હે પ્રભુ देख तेरे संसार की हालत क्या हो गए भगवान कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान ભક્તોને એવું લાગતું હોય છે કારણ કે એને એમ થાય કે આ હું બધું બાત બાતમાં ગાલી બાત બાતમાં અપશબ્દ કોઈની મર્યાદા છે રાખવી કે નહીં તો આવું બધું શું તો આ સંસાર બગડી ગયો કે સંસારની હાલત બગડી ગઈ છે પણ વાલા ભક્તો સંતો એમના હૃદયમાં હંમેશા ભગવાન જ રહે છે સબ ઘટ મેરો સાઈયા खाली घट नहीं कोई बलिहारी उस घट की जो घट श्रीनाथ होय तो હવે તો શક્તિ બોલો પીળા પીતાંબર ઓપતા એ ઊંચો શોભે હાથ શ્રી વલ્લભ સેવા કરે શોભી રહ્યા શ્રીનાથ મારા ગઢમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી જગન્નાથજી મહાપ્રભુજી અત્યારે તમે તમારો ભાવ રજૂ કરી શકો મારું મનનું છે ગોકુળ વનરાવન મારા તનના આંગણિયામાં તુલસીના વન એ મારા પ્રાણ જીવન મારા ઘરમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી
જમનાજી મહાપ્રભુજી. અને એક બહુ સરસ મજાની પંક્તિ છે. એ મારા અંત સમય તેરી સુણો લે અરજી, મારા અંત સમય તેરી સુણો ને અરજી, લેજો શ્રીજી બાવા ચરણમાં દયા રે કરી, લેજો શ્રીજી બાવા ચરણમાં દયા રે કરી, મને શ્રીનાથજી જમનાજી મહાપ્રભુજી. વાલા ભક્તો, આપણે બધા એમાં એટલા બધા તમે પણ તલ્લીન થઈ ગયા. તમારે પણ સારું કરી દે કે વિરામ આપો તો કથાને આપણે ટૂંકો વિરામ આપીએ, પછી આગળ કથા કરીશું. બોલીએ ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન કી જય. હે નારાયણ પ્રભુ, હે ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન